Good afternoon, student. Today we'll discuss about the importance of fundamental rights or the nature of fundamental rights. In our previous classes, we already discussed some kinds of fundamental duties, then Human Rights Commission, then public right to life, and the personal liberty. So now we'll discuss about the nature of fundamental duties. In the point of nature of fundamental duties, we can see that different political thinkers, different political scholars have been criticized the fundamental duties in different ways. Some of them said that fundamental duties are not legally listed in the constitution, in the Indian constitution. That means as the fundamental rights properly or provisionalized or articulated in the Indian constitution by Article 14 to Article 35, but fundamental duties are not listed. Fundamental duties are not listed as provisionalized or articulated in the Indian constitution. So fundamental duties have a less importance than the fundamental rights. So মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম বা মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। মৌলিক কৰ্তব্যৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক সমালোচকসকলে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কি কৰিছে, সমালোচনা কৰিছে। আৰু এই সমালোচনাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মৌলিক অধিকাৰসমূহক যেনেদৰে ভাৰতীয় সংবিধানত আৰ্টিকুলত বা অনুসূচী বা যিবিলাক পাৰ্টত যে আমাৰ অধ্যায়ত যেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহক ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই বা তেনেকৈ তেওঁলোকক তালিকাভুক্ত কৰা হোৱা নাই। So এইবিলাক ক্ষেত্ৰত political thinkers or political scholars or critics have been criticized fundamental duties in different ways. অৰ্থাৎ সমালোচকসকলে ইয়াক কি কৰিছে, সমালোচনা কৰিছে। So in the terms of criticism, we have found the merits and demerits, both the sides has in the criticism. মানে যেতিয়া সমালোচনা কৰে, যেতিয়া এটা criticism থাকে, যেতিয়া এটা critics criticize কৰে, then obviously we can see some merits and some demerits are involved in their criticism. মানে সেই সমালোচনাটোত কি থাকে, কিছুমান গুণ থাকে, কিছুমান দোষ সোমাই থাকে। গতিকে আমি মৌলিক অধিকাৰৰ যেতিয়া আমি প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া আমি মৌলিক অধিকাৰৰ মেৰিটছ, মৌলিক কৰ্তব্যৰ গুণ আৰু মৌলিক কৰ্তব্যৰ দোষ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট উইল ডিছকাছ সাম মেৰিটছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। So in merits of fundamental duties, some merits are highlighted, some merits are identified fundamental duties as a best way, as a best source, as a best developing source that involved in our day-to-day life. So fundamental duties, যিবিলাক মৌলিক কৰ্তব্য আছে, এই কৰ্তব্যবিলাকে কি কৰে, আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডত বা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কি কৰে, প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু এই প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ওপৰতে কিছুমান গুণৰ কথা আহি পৰে। ফৰ এক্সাম্পল, ইন নাম্বাৰ 1 পইণ্ট, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ মেক্স এৱাৰ পিপল ইন পলিটিকেলি, ইকনমিকেলি এণ্ড ছ'চিয়েলি। Fundamental duties makes or creates or increases awareness among the people of India. It creates aware means এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰে, এটা সচেতনতা, aware. So it makes or it creates awareness among the people of India, and it also provide fundamental duties also provide or identify some moral duties of the people in the society. That means মানুহবিলাকৰ কি হয়, মানুহবিলাকৰ সমাজ জীৱনত যিটো তেওঁলোকৰ মূল্যবোধৰ ধাৰণা, যিটো তেওঁলোকৰ ভেলু, যিটো তেওঁলোকৰ সচেতনতা, এৱাৰনেছ, কনচিয়াছনেছ, চ' এই গোটেইবিলাক কনচেপ্টবিলাক আমি ক'ত পাওঁ, মৌলিক কৰ্তব্যৰ জৰিয়তে পাব পাৰোঁ। চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেৰিটছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, that the first merits of fundamental duties is awareness.
Awareness is the first merits of fundamental duties. So awareness means মানুহবিলাকক যিবিলাক জনসাধাৰণ থাকে তেওঁলোকক কি কৰে সজাগ কৰি তোলে about their duties. So fundamental duties makes awareness or gives awareness to the people of India, to the people about their duties. So মানুহৰ কৰ্তব্যৰ ওপৰত কি কৰে মানুহৰ ডিউটি বিলাকৰ ওপৰত কি কৰে এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰে. In the second point, educated here fundamental duties teaches people about their livelihood, about their duties, about their general duties, about their rights, about their political spheres, about their economic spheres. That means if fundamental duties also educated people in their livelihood, about the society, about their general duties, about their nationalism, about their interest, about their security. So these are. So ইয়াতে আমি এডুকেটেড কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াত শৈক্ষিক দিশ দেখিবলৈ পাওঁ যে এডুকেশ্যন যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এণ্ড দ্য এডুকেশ্যন বোথ আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড মানে মৌলিক অধিকাৰ আৰু মৌলিক কৰ্তব্য আৰু আমাৰ সমাজ জীৱনৰ আমাৰ যিটো সমাজ জীৱনৰ আছে এই দুটাৰ মাজত কি আছে এটা সম্পৰ্ক এটা আছে এই সম্পৰ্কটোৰ জৰিয়তে বা এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে এই সম্পৰ্কটো প্ৰতিষ্ঠা হয়. So fundamental duties establishes a educational way in the society by encouraging people about their duties, about their basic needs. মানে মানুহৰ যিটো বেসিক ডিউটি মানুহৰ যিটো কৰ্তব্য এই কৰ্তব্য সম্পৰ্কে সজাগ কৰি তোলে কিয়ৰ জৰিয়তে আমি সজাগ হ'ব পাৰোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ. ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিব যাওঁ যে আমি আমাৰ we should give respect to our national flag. We should give a respect to our national flag. মানে আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনক কি কৰিব লাগে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে. সো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যেতিয়া আমাৰ ফ্লেগখনক আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগক আমি যেতিয়া সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যাম দেন অবভিয়াছলি উই কেন সি যে আমি সেই ফ্লেগখনক সন্মান কৰিবলৈ যাওঁতে ডেট মিনছ আমি উই লাভ ইণ্ডিয়া আমি এই চেণ্টেন্সটো ক'ব পাৰোঁ উই লাভ ইণ্ডিয়া ৱেন উই গিভ ৰেচপেক্ট টু আৱাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ. যেতিয়া আমি আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগক ৰেচপেক্ট দিব যাম ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক আমি ভাল পোৱাৰ আমাৰ যিটো ইনস্পাইৰেশ্যন আমাৰ যিটো এনকাৰেজমেণ্ট এইটো আমাৰ আৰু বেছি হয় ইনক্ৰিজ হয়. চ' ডেট ইজ দ্য এনাডাৰ পইণ্ট ইজ এডুকেটেড ইজ another merits of fundamental duties. In the third point, moral value. So fundamental duties has some moral values. That means fundamental duties are related with the moral value or moral perspective to the people in the society. That means yata ki is a morality. Fundamental duties are related with our morality, our moral value. That means amar eta ki ase noitik value ase. এতিয়া নৈতিক ভ্যালু কেনেকুৱা আছে যে আমি আমাৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে. We must do our duties properly. That means we do our duty. It is a sincere concept in the society, in our daily life. So এই যিটো moral value আমি আমাৰ ডিউটি কৰিম আমাৰ ডে টু ডে লাইফত এটা ৰুটিন ডেইলি ৰুটিন যিটো আমাৰ ডেইলি ৰুটিন তাতে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এজ এন ইনহেৰেণ্ট পাৰ্ট এটা. So that's why it also indicates fundamental duties has some moral values. মানে আমাৰ সোসাইটিত আমি যেতিয়া বসবাস কৰোঁ আমি যেতিয়া আমাৰ কৰ্তব্য পালন কৰোঁ তেতিয়া আমি ফিল কৰোঁ যে আমি আমাৰ কৰ্তব্য কৰি আছোঁ. দ্যাট মিনছ উই আৰ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য সোসাইটি আমি আমাৰ সোসাইটিৰ এটা পাৰ্ট হয়. চ' ইট হেজ এ মৰেল ভেলু ই কি কৰে আমাক এটা মৰেলিটি ইট ইণ্ডিকেটছ আৱাৰ মৰেলিটি. So it has a moral value. So moral value is another merits of fundamental duties. So এইটো এটা হ'ল যে যিটো মানুহৰ নৈতিক মূল্যৰ কথা কয় সমাজৰ নৈতিক মূল্যৰ কথা কয় এই মূল্যটো কি হয় যে আমাৰ এটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ এটা গুণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ.
In the third point, in the fourth point, it gives awareness. It increases awareness, and this point already discussed in the first point. But this consciousness, this awareness is another point, and we can be pointed in the fourth that fundamental duties also increases awareness, increases political awareness among the people of India. It increases, or it makes a political awareness, political consciousness among the people of India, among the people in the society. So এইটোত আমি কৈছোঁ যে political awareness. Here we can mention political awareness. Political awareness. In the point political awareness, we can discuss that political awareness indicates, or political awareness means the people can be politically aware in the society, in their daily life. কেনেকৈ হয় যে ৰাজনৈতিক সচেতনতা বা ৰাজনৈতিক সজাগতা কেনেকৈ বৃদ্ধি হয় যে আমি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ পালন কৰিবলৈ যাতে আমি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ বিষয়ে আমি কি কৰিব লাগে, ৰক্ষা কৰিব লাগে। আমি এটা অবজাৰভেশ্যন ৰাখিব লাগে about our fundamental duties when we exercising our fundamental rights. Then we must observe we should be sincere about fundamental duties. So it gives, or it makes a political awareness among the people of India. That means ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতনতা বৃদ্ধি কৰে। কিহৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি হয়? Fundamental duties. So through the fundamental duties, through the utilization of fundamental duties, through the exercising of fundamental duties, our political awareness will be increases. অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতাটো বৃদ্ধি পায়। আমি যেতিয়া আমি আমাৰ সমাজ জীৱনত আমি আমাৰ কৰ্তব্যবিলাক পালন কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া আমাৰ সজাগতাটো বৃদ্ধি পায়। ফৰ এক্সাম্পল, মই এটা ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আমাক কোনোবাই বিনামূলীয়াকৈ কিবা এটা বস্তু প্ৰদান কৰে, সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আমি সজাগ নহয়। আজি মই যদি তোমালোকক এটা মোবাইলৰ হেণ্ডছেট এটা তোমালোকক গিফ্ট হিচাপে দি দিওঁ বা বিনামূল্যে দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তাত কি ফিচাৰ্ছ আছে, কেনেকুৱা, কি হয়, কিমান পৰে, ক'ত কি হ'ল, ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ইমান বেছি এটা তাৰমানে ইণ্টাৰেষ্ট এটা নিদিয়া। কিন্তু যদি তোমালোকে সেই মোবাইলটো 10,000 ৰুপিছত যদি মোৰ পৰা কিনি লৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কেমেৰাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম বেকগ্ৰাউণ্ড গোটেইবিলাক চাবা। কিয় চাবা? কাৰণ তোমালোকৰ ইয়াতে ইনভেষ্টমেণ্ট আছে। কিন্তু মই যদি ফ্ৰীত দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু ফিচাৰ্ছবিলাক নোচোৱা। চ' ডেট মিনছ fundamental duties means your investment, duties means your duty, তুমি কৰিবলগীয়া কাম। fundamental rights means তোমাৰ অধিকাৰ, your will, তোমাৰ ইচ্ছা, অৰ্থাৎ এইটো তুমি ফ্ৰীতে পাইছা। কিন্তু duties means তুমি কৰিবলগীয়া, you do something. So সেইকাৰণে কোৱা হয় যে political awareness will be increases when you exercising your political awareness will be increases in the exercising, in the utilization of fundamental duties. So সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ৰাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় যেতিয়া আমি আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ ওপৰত বা মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ আমি প্ৰয়োগৰ ওপৰত যাব পাৰোঁ। চ' এইখিনি হৈছে এটা থুলমূল ব্যাখ্যা। ইয়াৰ পিছত আমি এই পাঁচটা আমাৰ হ'ল মৌলিক অধিকাৰৰ গুণ। ইয়াৰ পিছত আমি মৌলিক অধিকাৰৰ দোষসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। So in the demerits of fundamental duties, some demerits are available, some demerits are highlighted, that fundamental rights can be criticized, in different points, and these points are highlighted as demerits of fundamental duties. In the first point of demerits, we can call it is not mandatory. These fundamental duties are not mandatory as the fundamental rights. So fundamental duties are not mandatory. Fundamental duties are not mandatory, but fundamental rights are mandatory. Every citizen of India should be obeyed, but should be followed the fundamental rights properly as the Constitution provided them. But the fundamental duties are not mandatory over the people or upon the people.
these duties are not properly binding upon the people. So that means the people are not do not have any mandatory, do not have any restriction, do not have any legal force that provided some bindings to the duties, and it relates to the people. So ইয়াতে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, এইবিলাক বাধ্য বাধকতামূলক নহয়, দিজ আৰ নট মেণ্ডেটৰী, এইবিলাক বাধ্য বাধকতামূলক নহয়। মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ যদি আমি সম্পাদন নকৰোঁ, মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ যদি আমি ফ'ল' নকৰোঁ বা আমি আমাৰ কৰ্তব্যবিলাক সম্পাদন নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওপৰত কোনেও কি কৰিব নোৱাৰে, জোৰ জবৰদস্তি বাই ফ'ৰ্চ আমাৰ ওপৰত কোনেও এইটো প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে যে আপুনি এইটো কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে। চ' এইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মাইণ্ডত এটা কুৱেশ্যন এটা হ'ব যে ছাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগক, আমাৰ যিখন নেশ্যনেল ফ্লেগ আছে, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাওঁ যে ফ্লেগখনক বহুতে পুৰি পেলাইছে, ধৰি ফালি দিছে, তেওঁলোকতো পুলিচে এৰেষ্ট কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই নেশ্যনেল ফ্লেগখনক তেওঁ ৰেচপেক্ট দিয়া নাই, বাট তেওঁ ৰেচপেক্ট দিয়া নাই যদিও সেই নেশ্যনেল ফ্লেগত বা সেই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনক পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰিছে, তাক অসন্মান জনোৱাৰ বাবে তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰা নাই, কিন্তু তেওঁক এটা উচিত উদাহৰণৰ বাবে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে। চ' সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ দিজ আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ নট মেণ্ডেটৰী টু দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া। এইবিলাক বাধ্য বাধ্যতামূলকৰ ভিতৰত নপৰে, এইবিলাক আমাৰ এটা দৈনন্দিন জীৱনৰ বা আমাৰ এটা সমাজৰ কি হয়, অপৰিহাৰ্য অংগ। এইবিলাক আমি কি কৰিব লাগে, যে এইবিলাক আমি কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো আমাৰ মৰেলিটি, এইটো আমাৰ moral value. So fundamental duties already in our previous matters and merits of fundamental duties, we already discussed that it has a moral value. ইয়াত এটা morality থাকে। So morality means আমি এইবিলাক পালন কৰিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ ঘৰত যে দুখীয়া মানুহ এটাই খুজিব আহে, তেতিয়া আমি 10 টকা এটা দিওঁ, কোনোবাই কয় নেকি নিদিলে তোমাক এৰেষ্ট কৰিম, কোনোতো নকয়। চ' ইট ৰিলেটছ উইথ এ মৰেল ভেলু, ইয়াত এটা কি থাকে, মৰেল ভেলু থাকে। চ' সেইকাৰণে কোৱা হয় যে এই মৰেলিটিৰ বাবে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছবিলাকক বা মৌলিক কৰ্তব্যবিলাকক কি কৰা হৈছে, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত এইবিলাক এজ এ আৰ্টিকুলাইজ কৰা হৈছে বা লিষ্টেড কৰা হৈছে। চ' দিজ আৰ নট মেণ্ডেটৰী, দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিমেৰিটছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড পইণ্ট, not properly or completely listed. Already in our previous classes we discussed that fundamental rights are listed or articulated by the Indian Constitution through the Article 14 to from the Article 14 to Article 35. But fundamental duties, here you can see that fundamental duties are not properly listed as fundamental rights there. So that's why these fundamental duties are not properly listed in the Indian Constitution. It has fundamental duties as simply, or they are simply identified by the Indian Constitution as the part 4 of the Indian Constitution relates with fundamental duties. So some 10 points or 10 duties are available in the Constitution, and these are provided by the Constitution to the people, to the citizen, that these are some duties that followed by the Indian Constitution. So these fundamental duties are not completely listed. চ' ইয়াতে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহক মৌলিক অধিকাৰৰ দৰে তালিকাভুক্ত কৰা হোৱা নাই। মৌলিক অধিকাৰক যেনেকৈ সমতাৰ অধিকাৰ, ধৰ্মীয় অধিকাৰ, জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বা যেনেকৈ ভাগ বা কণ্টিনিউৱাছলি ভগাই দিয়া হৈছে, কিন্তু ইয়াত ভগাই দিয়া হোৱা নাই। ইয়াত জাষ্ট এটা মেনশ্যন কৰিছে চেণ্টেঞ্চ এটা, সেই চেণ্টেঞ্চটোক তুমি কি কৰিব পাৰা যে সেই চেণ্টেঞ্চটো হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, এটা কমপ্লিকেটেড ইছ্যু, কণ্ট্ৰভাৰ্চি। চ' এনেকুৱা টাইপৰ হয়। চ' সেইকাৰণে কৈছে যে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহক এটা সম্পূৰ্ণ তালিকাভুক্ত কৰা হোৱা নাই বা সম্পূৰ্ণ তালিকাভুক্ত কৰা নাই ভাৰতীয় সংবিধানে। চ' ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন
do not completely listed the fundamental duties, or we can say that we may say that these fundamental duties are not given any particular, are not given importance by the Indian Constitution, as the Constitution already given to the fundamental rights. তাৰ মানে ইয়াত কি কৰা নাই, মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কি কৰা নাই, যে ইয়াক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। কিহৰ কাৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু এইটো কিয় কৰা নাই, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু কথা হৈছে কি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। কিন্তু মৌলিক অধিকাৰক কৰা হৈছে, মৌলিক অধিকাৰক কিয় কৰিছে বা কৰ্তব্য কিয় কৰা নাই। Rights means will of the people, hope of the people, aspiration of the people. Duties means your basic duty, your needs. মানে আমি যেটো কৰিব লাগে এইটো কোৱা হয় ডিউটি, আৰু আমি যেটো পাব লাগে এইটো ৰাইটছ। সো সদায় মনত ৰাখিবা, যেটো আমি পাবলগীয়া থাকে তাত সদায় গুৰুত্ব বেছিকৈ দিওঁ, আৰু যেটোত আমি দিব লগা থাকে এইটোত কিন্তু আমি গুৰুত্ব কমকৈ দিওঁ। সো দ্যাটছ ৱাই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে একে কৰিছে আমাৰ দৰে। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অলছ' গিভছ ইম্পৰ্টেঞ্চ অভাৰ দ্য fundamental rights, but the fundamental duties did not given properly, did not given any importance in the Constitution. So it is a number 2. In the number 3, special duties. Special duties. What is special duties? What do you mean by special duties? অর্থাৎ বিশেষ কর্তব্য কি? বিশেষ কৰ্তব্য বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ, কি আমাৰ বিশেষ কৰ্তব্য। এতিয়া আমি যদি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যাওঁ, সাম ৰাইটছ আৰ এভেইলেবল, সাম মিনিং অফ ৰাইটছ ইন জেনেৰেল ৰাইটছ আৰ এভেইলেবল টু দ্য ছ'চাইটি, এণ্ড দিজ ৰাইটছ আৰ কল্ড কাষ্টম, ট্ৰেডিশ্যন, ৰুলছ, ৰেগুলেশ্যন। এইবিলাক কোৱা হয় আমাৰ সমাজৰ ৰীতি নীতি। আমি যে সেৱা কৰোঁ, আমি হাতযোৰ কৰি এনেকৈ হিন্দুত এনেকৈ সেৱা কৰোঁ, মুছলিমত আল্লাহত এনেকৈ সেৱা কৰোঁ, খ্ৰীষ্টানত বেলেগকৈ সেৱা কৰোঁ। ক'ৰবাত সংবিধানত লিখা আছে নেকি তুমি এনেকুৱাকৈ সেৱা কৰিব লাগিব, তুমি এনেকুৱা ধৰণে সেৱা কৰিব লাগিব? ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি? ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে নেকি? ক'ততো লিখা নাই, কিন্তু আমি কৰোঁ। কিয় কৰোঁ? আমি মন্দিৰত গৈ এনেকৈ সেৱা কৰিব পাৰিম নেকি, বা মছজিদত গৈ এনেকৈ সেৱা কৰিব পাৰিম নেকি? নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি কৰোঁ। আমি তাৰ এগেইনষ্টত যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ যিটো ৰুলছ আমি ফ'ল' কৰোঁ সেইটো মতে যাওঁ। ডেট মিনছ ইয়াত আমি এটা কথা কওঁ যে আমাৰ সংবিধানে আমাৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছে, কিন্তু সংবিধানে এইটো কোৱা নাই যে অধিকাৰ আমি কিমান পৰ্যায়লৈকে, আমাৰ লিমিটেশ্যন কিমানলৈকে আছে। That means আমি কিমান পৰ্যায়লৈকে আমি যাম। So fundamental how you can utilize or exercising your fundamental rights, there is no limitation there. So তাত কোনো লিমিটেশ্যন নাই, তুমি কলৈকে যাবা সেইটো কোৱা নাই। চ' সেইকাৰণে কি হয়, যেতিয়া আমাৰ কোনো এটা লিমিটেশ্যন নাথাকে তেতিয়া আমাৰ যিটো ইচ্ছা, আমাৰ যিটো উইল, আমাৰ যিটো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰোঁ সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছত তেনেকুৱা একো নাই। ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছত জাষ্ট চিম্পলি আইডেণ্টিফাইড বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন দেট এণ্ড প্ৰভাইডেড ইউ শুড গিভ ৰেচপেক্ট টু দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ। আমি নেশ্যনেল ফ্লেগক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে। এতিয়া সেই নেশ্যনেল ফ্লেগখনক অকল নেশ্যনেল ফ্লেগখনক ক'লৈকে আমি ৰেচপেক্ট কৰিম, কিমানলৈকে কৰিম, কেনেকৈ কৰিম, এই সকলোবিলাক মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। চ' সেইকাৰণে কৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ আৰ চিম্পলি আইডেণ্টিফাইড বাই দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন or in general words, in simple words, as the constitution already specially identified by the fundamental rights. Specially identified the fundamental rights. But fundamental duties are not specially identified by the constitution. This is the basic differences between fundamental rights and the fundamental duties. So special duties are not available in the constitution. Special duties are not available in the constitution মানে বিশেষ কৰ্তব্য আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। আমাৰ যিটো দৈনন্দিন জীৱনত সাধাৰণ কৰ্তব্য থাকে সেইবিলাকে প্ৰকাশ কৰিছে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ সাধাৰণ যিটো আমাৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰ যিটো অনুপস্থিতি এইটো এটা কি হয়, ডিমেৰিটছ হয়। So in the third point we can mention and we can say that special duties or lack of or absence of special duties is another demerits of fundamental duties. This is the basic demerits of fundamental duties. So 3 points there, not mandatory. That means
fundamental duties are not mandatory in the society. In the second point, not properly or completely listed, that means fundamental duties are not completely listed as the fundamental rights done. So in the third point, special duties. In special duties means absence of special duties is another demerit of fundamental duties. So মৌলিক কৰ্তব্যৰ প্ৰথমত আমি কৈছোঁ এইবিলাক বাধ্যবাধকতামূলক নহয়, দ্বিতীয়তে কৈছোঁ এইবিলাকৰ তালিকাখন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, 3 নম্বৰত কৈছোঁ কোনো বিশেষ কৰ্তব্যৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। তাৰপিছত ইন নাম্বাৰ 4, no legal force, no legal bindings, no legal bindings. So in the fourth point, that is no legal bindings. No legal bindings means there is no legal bindings, there is no legal force in the utilization of fundamental duties, in the exercises of fundamental duties. So if you do not your duties, if you do not done your duties, then you cannot be punished, then you cannot be punished by the law. You cannot be punished by the law, by the constitutional law. But when we can see when we violate the fundamental rights within the boundary of India, then obviously we will be punished. We will be punished by the constitutional law. Already we discussed in our previous classes. So, but here fundamental duties has no any legal bindings, any legal force, or we can see no legal force, no legal bindings in the fundamental duties is another demerits of fundamental duties. So ইয়াতে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নাথাকে বা আইনগত শক্তিৰ জৰিয়তে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কি কৰা নহয় যে ইয়াক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহয়। কোনোবাই যদি মৌলিক কৰ্তব্য পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ পালন নকৰাৰ কাৰণে তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰা নহয়। কিন্তু মৌলিক অধিকাৰসমূহ যদি কোনোবাই ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট, বাই দ্য হাই কোৰ্ট some writs are available for protecting our fundamental rights. That means কিছুমান অনুচি আছে বা কিছুমান লেখ আছে, কিছুমান ব্যৱস্থা আছে যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰক আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে সুৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু তেনেকুৱা সুৰক্ষা কৰা ব্যৱস্থা বা that type of security system are not available in the fundamental duties. So তেনেকুৱা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ব্যৱস্থা আমাৰ কি নাই যে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহত নাই। এতিয়া মই অলপ আগতে এটা উদাহৰণ দিছিলোঁ ফ্লেগখনৰ বেয়া কৰাৰ কথা, যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কোনোবাই বেয়া কৰি দিলে। চ' তেওঁক যিটো জেললৈ লৈ যায় আজিলৈকে কোনো খবৰ কৰা নাই, তেওঁক জেলত যোৱাৰ পিছত তেখেতক লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিছে নাই এৰি দিছে, কোনো খবৰ কৰা নাই। কিন্তু সেইবিলাক মানুহক লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হয় যদিহে সেইটো নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড কেছ হয়। ঠিক আছে, তেওঁ নেশ্যনেল ফ্লেগক অৱমাননা কৰিছে, কিন্তু তেওঁ প্ৰুফ হ'ব লাগিব তেওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ছভাৰেণ্টি, ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটাছ, ইণ্ডিয়াৰ ডিগনিটি তাৰ এগেইনষ্টত তেওঁ কি কৰিছে, এটা চেলেঞ্জ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, তেওঁ এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, দেন হি উইল বি পানিছড, তেতিয়া তেওঁ পানিছড হ'ব। So এনেকুৱা কিছুমান ডিফাৰেঞ্চেছ আছে between the fundamental rights and the fundamental duties. So no legal bindings is another demerits of fundamental duties. These are some demerits of fundamental duties. So today we'll already discuss about the merits of fundamental duties and demerits of fundamental duties. In merits we already mentioned 5 points and in demerits we mentioned 4 points. So আমি মৌলিক কৰ্তব্যৰ গুণ আৰু দোষ সম্পৰ্কে আলোচনা অলৰেডি কৰিলোঁ, আৰু ইয়াতে আমি কেইটামান গুণৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ যিকেইটা ভাল দিশ, তাত আমি 5টাকৈ পইণ্ট আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ ডিমেৰিটছ কেইটামান দোষ আছে য'ত আমি 4টা পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিলোঁ। একচুৱেলি এইবিলাকত কি হয়, যেতিয়া আমাৰ এক্সামত আহে তেতিয়া আমাৰ এক্সামত এইবিলাক 2 মাৰ্কছৰ হ'ব পাৰে বা হাইলি 4 মাৰ্কছ। চ' কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব, write 2 merits and demerits of fundamental duties. Write 2 merits and demerits of fundamental duties. So অসমীয়াত এনেকুৱা হ'ব যে মৌলিক কৰ্তব্যৰ 2টা গুণ আৰু 2টা দোষ লিখা। ঠিক আছে, তেনেকুৱা কৰিব। তো তোমালোকে কি কৰিবা, অকল 2টা লিখিবা ডিমেৰিটছ, 2 demerits must be mentioned or must be written,
দুটা লিখিবা আৰু মেৰিটছত কি কৰিবা দুটা লিখিবা ঠিক আছে সো এনেকুৱাকৈ লিখিলে সেইটো আমি 4 মাৰ্কছ পাম পিছত যেতিয়া আমাৰ ফিজিক্যাল ক্লাছ হ'ব দেন অবভিয়াছলি উইল ডিসকাস হাউ টু attend our questions in the final examination so এইবিলাক গোটেই প্ৰস্তুতিবিলাক মই ডিসকাস কৰিম তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া মই এটা কথা তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ বেছিভাগে এটা মোক সুধি আছিলা যে স্যাৰ আগৰ মৌলিক অধিকাৰৰ যিকেইটা কাইণ্ডছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সো এইটো আমি এক্সপ্লেইন কৰা নাই স্যাৰ এইটো ভিডিঅ'টো পোৱা নাই সো তোমালোকক তাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' তোমালোকে তাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'টো শনিবাৰৰ ক্লাছত তোমালোকে পাই যাবা যেহেতু ইন আৱাৰ লাষ্ট ছেটাৰডে ৱাজ দ্য হলিডে আছিলে এণ্ড ডিউ টু দ্য ৰিজনছ সেই যিটো ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো আমি শনিবাৰে আপলোড কৰিম বা তোমালোকে এইটো পাবা সো সেইকাৰণে যিহেতু আমাৰ চেপ্টাৰবিলাক আমি টিচাৰ ৱাইজ গৈ আছোঁ চেপ্টাৰৰ ভিতৰত সেইকাৰণে মোৰ ক্লাছটো আহি আছে বাবে মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ আৰু মেমৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কাইণ্ডছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে ছেটাৰডে পাবা সো ইয়াৰ ভিতৰত আৰু মোক এটা কথা কৈছিলে যে স্যাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইজ ইট ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ ইট নেচেচাৰী সো তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইজ নট নেচেচাৰী ফৰ ইউৰ এক্সামৰ বাবে কোনো প্ৰয়োজন নাই এণ্ড কিয় প্ৰয়োজন নাই যে কিছুমান ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তোমালোকৰ কিতাপত যিমানবিলাক পইণ্ট আছে সকলোবিলাক নালাগে যিবিলাক পইণ্ট লাগে সেইবিলাক অলৰেডি মই তোমালোকক বা আমাৰ মেমে তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিয়ে আছে বা বুজাই দি আছে সো গতিকে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ যিমানখিনি আমাৰ এক্সাম ৰিলেটেড পইণ্টছ দে আৰ অলৰেডি ডিছকাছড ৰিগাৰ্ডিং দ্য 2 চেপ্টাৰ্ছ সো বাকি যিখিনি থাকিব সেইখিনি ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নাই আৰু সেইখিনি অকণমান বুজি ল'লে হ'ল ইমান এটা জানিবলগীয়া কথাও তাত বিশেষ নাথাকেও সো ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হিয়াৰ we can say fundamental rights are given importance or too much very importance by the Indian Constitution by articulation or by the provisionalization so that means Indian Constitution properly articulated our fundamental rights so Indian Constitution tried to increase importance of fundamental rights, tried to increase the role of fundamental rights in your society, in our society. So that means আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ যিটো গুৰুত্ব এই গুৰুত্বটো বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে কি কৰিছে যে ইয়াক অনুসূচীভুক্ত আৰু বা ইয়াক প্ৰপাৰলি তালিকাভুক্তভাৱে কৰিছে So some critics and some political thinkers have criticized that fundamental rights are not necessary for the welfare of the people. Some political thinkers said that fundamental rights should not be given importance. Why? Because these rights are fundamental. But in our daily life, in our day-to-day life, here we can see these fundamental rights are not important. আমি এতিয়া দৈনন্দিন জীৱন ধাৰণত আমি যেতিয়া চলা ফুৰা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ নাই আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ যিটো ভোটদানৰ অধিকাৰ এই ভোটদানৰ অধিকাৰটো আমাৰ 5 বছৰৰ মূৰত এবাৰ আহে বাকীখিনি সময় দি অকল আবেদনৰ মাজত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখনে থাকি যায় সো গতিকে এই যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ই এটা আংশিক অৰ্থাৎ পাৰ্টলি এক্সাৰচাইজ আৱাৰ পলিটিকেল ৰাইটছ but some lack of economic rights etia economic rights to nai so lack of economic rights is another criticism as done by the critics অৰ্থাৎ সমালোচকসকলে আৰু ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে আৰু ইয়াত কৈছে যে আমাৰ ইয়াত অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ সোমাই থকা নাই so এই অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ সোমাই থকা নাই and the fundamental rights are not properly utilized by the people in their society some restrictions over there some hindrances in the utilization of our fundamental rights
সো এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ আমি আমাৰ সমাজত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত কিছুমান বাধাৰ সন্মুখীন হওঁ বা কেতিয়াবা এইবিলাকক কি কৰে সাসপেন্ড কৰি থৈ দিয়ে বা এইবিলাকক কেতিয়াবা দমন কৰি ৰাখে কোনে চৰকাৰে যে আমাৰ emergency in the limitations of fundamental rights. We already discussed that during the period of emergency some fundamental rights can be suspended due to the internal security, due to the national security. So that means due to the emergency or in case of some situations arise relates with our national security, then some kinds of fundamental rights are suspended. That means fundamental rights are partly involved in our day-to-day life. So this is the main reasons that critics have discussed very easily. So critics bilakor ei jitu samalosona critics bilakor ba samalochokসকলৰ jitu samalosona je joruri obosthat maulik odhikar samuhok ki koribo pari bahal rakhat badha prodan koribo pari ba dorla maulik odhikar samuhok amar orthonoitik odhikar maulik odhikarot অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই এই গোটেই বিলাক বিষয় বস্তুৰ ওপৰত ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ইম্পৰ্টেন্স তো জড়িত হৈ আছে so importance of fundamental rights here we may say some critics and their criticism can be mentioned, can be explained in the point of importance of fundamental rights. So ইয়াতে আমি এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিব পাৰো তারপৰি আৰু এটা আমি ক'ব পাৰো but though fundamental rights are not properly listed, though fundamental rights are not properly given importance in the society, but we cannot ignore the role of fundamental rights for the welfare of the people. আমি কেতিয়াও ইগনোর কৰিব নোৱাৰো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমাক নালাগে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো কিয় ক'ব নোৱাৰো কাৰণ আমি আমাৰ ডেভেলপমেন্টটো কৰিব লাগিব আমি আমাৰ ডেভেলপমেন্টটো কৰাৰ বাবে আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ বাবে মৌলিক অধিকাৰ এটা অপৰিহাৰ্য So মৌলিক অধিকাৰৰ যেটো ভূমিকা role of the fundamental rights এইটো কি হয় important in the development of the society, in the development of a nation. So this is the basic reasons, this is the basic concept that relates the importance of fundamental rights. So on the other hand we cannot be ignored the importance of fundamental rights although Indian constitution clearly said that fundamental rights are inherent in the society. So this concept are totally exercised by the people of India, and it has a moral value, it has an ethics, it has an political, economic, social awareness. It creates awareness among the people. It creates an encouragement among the people, encouragement of development among the people, অর্থাৎ encouragement to the development আৰু হেতু আমি ক'ব পাৰো যে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰে ইনস্পায়াৰ কৰে so these are some reasons relates with the importance of fundamental rights অর্থাৎ মৌলিক অধিকাৰত এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তু সময় থাকে এই কাৰণে আমি মৌলিক অধিকাৰক কি কৰিব নোৱাৰো সমালোচনা কৰিব বা মৌলিক অধিকাৰৰ গুৰুত্বত আমি ইয়াক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰো তাৰ উপৰি আৰু এটা আছে যে fundamental rights already laid down, fundamental rights and its provisions already laid down in the Constitution of India. Already Part 3 and Article 12 to 35 relates to the fundamental rights. So that's why the constitutional makers or the makers of the Indian Constitution, they said that fundamental rights are given importance, are given awareness in politically, economically and socially to the people against the government, against the judiciary, against the legislature. So in our later chapters we will discuss about the executive, legislature and the judiciary. So আমি ইয়াৰ পিছত আলোচনা কৰিম কাৰ্যপালিকা, বিধানমণ্ডল, ন্যায়পালিকা। এতিয়া ইয়াত আমি এটা কথা কৈছো যে ভাৰতীয় সংবিধানত যেহেতু মৌলিক অধিকাৰসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বা ইয়াক অনুসূচীভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানে ক'ব বিচাৰিছিল যে বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিমানবিলাক প্ৰণেতা আছিলে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছিল যে ভাৰতীয় মৌলিক অধিকাৰসমূহে জনসাধাৰণক তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিকভাৱে চৰকাৰ, ন্যায়পালিকা আৰু বিধানমণ্ডলৰ
বিপক্ষে বা বিধানমণ্ডলৰ বিপৰীতে সজাগ কৰি তুলিব পাৰে সো এইখিনি কথাক লৈ আমি ক'ব পাৰোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ On the other hand, some political thinkers like Dr. B.R. Ambedkar, our constitutional makers B.R. Ambedkar also said that fundamental rights has some importance in the society, in the development of the society, but we cannot ignore or we cannot ignore the value of the value of general rights. অৰ্থাৎ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কৈছিলে যে মৌলিক অধিকাৰসমূহক কনষ্টিটিউশ্যনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বা ইয়াক এটা ভেলু দিয়া হৈছে ইয়াক এটা মূল্য দিয়া হৈছে কিন্তু আমি ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ যিটো সাধাৰণ অধিকাৰ জেনেৰেল ৰাইটছ এইবিলাকক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ so this is the basic reasons that constitutions make some provisions and make some articles that is those are relates to the fundamental rights so this is the whole scenario of importance of fundamental rights in the last we're discussing about the importance of fundamental rights and now we can say fundamental rights have some characteristics already in our previous classes we discussed and these characteristics gives fundamental rights a moral value or relates with a morality of the people so this is the basic reasons that fundamental rights are inherent of the people of the citizen in India ঠিক আছে সো আমি মৌলিক অধিকাৰৰ গুৰুত্বত এইটো কথাই ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক অধিকাৰে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নত জনসাধাৰণৰ যিটো আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত মৌলিক অধিকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু এই ভূমিকাৰ জৰিয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক অধিকাৰৰ কোনো অপৰিহাৰ্যতা বা মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যদিও সমালোচকসকলে মৌলিক অধিকাৰক সমালোচনা কৰিছে কিন্তু আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন ধাৰণত মৌলিক অধিকাৰক কেতিয়াও অপৰিহাৰ্য বা মৌলিক অধিকাৰক কেতিয়াও অপ্ৰয়োজনীয় বুলি বিষয়বস্তু বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পিছত এইখিনি হ'ল আমাৰ চেপ্টাৰ 2ৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যিটো আগত আমাৰ সৰুকৈ ৰৈ গৈছিলে এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ অলৰেডি যিমানখিনি আছিলে আমি হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকৰ কাইণ্ডছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু কাইণ্ডছ অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আছে এই দুয়োটা নেক্সট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম বা নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত কিবা যদি নুবুজিবলগীয়া যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক তোমালোকে সুধিব পৰা মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আছে তাতে সুধিবা মই ডেফিনেটলি বুজাই দিম ঠিক আছে আকৌ পিছত নেক্সট ক্লাছত লগ পাম তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ